स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो थोड़े सामने हाजिर हाँ। 1984 सिख कतलेआम के जिहड़े पीड़ित ने उनके जख्म इन्ने क डूंगे ने, चाहे जिन्ने मर्जी मरहम लगा दी है पर वो जख्म भरन वाले नहीं है। घट्टो घट्ट जे असीं उन्होंने मरहम नहीं दे सकते तो वह जख्म होर हरे ना किए जाण, कुरेदे ना जाण, इन्ना क तां असीं कर ही सकते हैं। पर 1984 सिख कतलेआम ते पीड़ितां दा इल्जाम है कि पंजाब सरकार उन्हां दे जख्मां दे उत्ते मरहम लगाउण दी बजाए उन्हां नूं कुरेद रही है। पहला जख्म भी खुद दिते कांग्रेस ने और जिहड़ी उन्हां दे कोल मरहम सी वो भी हुण वापस लई जा रही है। मुड़ उजाड़ा किया जा रहा 1984 सिख कतलेआम के जिहड़े पीड़ित ने उन्हां दा, और खास तौर पर दो तीन गल्लां जिहड़ियां मैंशन करन वालियां उन्हां दे विच जिहड़े लाल कार्ड बने हुए ने वो लाल कार्ड खत्म किए जा रहे हैं। जिहड़ा उन्हां दे मुड़ वसेबे लई घर दिते गए सी, घरां दी वापसी की जा रही है। जिहड़े रोजगार दिते गए सी रोजगारां नूं वापस करन दी गल की जा रही है। इत्थों तक कि जिहड़े मुड़ वसेबे दे लई पैसे पहलां दिते गए सन उन्हां दी भी वापसी की मंग की जा रही है। हुण ये नहीं समझ आंदा कि असीं जिहड़े पहलां ही उजड़े हुए ने, पहले जिहड़े पहलां ही पीड़ित ने उन्हां नूं इंसाफ देण दी बजाए उन्हां दी रीहैबिलिटेशन करन दी बजाए उन्होंने मुड़ उजाड़न ते क्यों लगे हुए हैं। सवाल बहुत सारे ने, इन्हां जवाबां दी तलाश दे विच अज असीं खास विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दी है मेहमानां दे नाल। उदय सिंह राठौर साहब मौजूद ने, आगू ने पंजाब कांग्रेस से। अरविंद मित्तल साहब मौजूद ने, बुलार ने पंजाब बीजेपी दे। हरचरण सिंह बैंस साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। सरदार सुरजीत सिंह जी मौजूद ने, प्रधान ने सिख कतलेआम पीड़ित वेलफेयर कमेटी के। गुरदीप कौर जी मौजूद ने, सिख कतलेआम में खुद भी पीड़ित ने। स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं सुरजीत सिंह जी शुरुआत थोड़े तो करांगा। दो तरह की जंग थोड़ी चल रही है। एक जंग हैगी है कि थोड़ा इंसाफ मिले, जिहड़े कतलेआम दे लई मुलजम ने उन्होंने अंदर किया जाए, उन्होंने सज़ा दी जाए। एक इंसाफ की जंग ये चल रही है। दूजी लड़ाई थोड़ी चल रही है पंजाब सरकार दे नाल कि जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं मिलियां होईयां सी वो तुहाडे तो वापस नहीं जा रही ने। मसलन लाल कार्ड का होवे भावें मसला होवे, भावें रोजगार का मसला होवे, भावें तुसीं वख-वख सहूलतां दी मंग करदे हो, उन्हां बारे की कहोगे? सब तो बड़ी जंग है कि जिहड़े 1984 के जिन्हां ने कतलेआम करवाया सी, सज्जन कुमार, जगदीश रैडलर, होर जिहड़े सन आगू कमलनाथ वर्गे सन जी, उन्होंने सजावां नहीं हो रही। 34 साल हो गए हैं ये लड़ाई, 34 साल तो जी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी लड़ी जा रही है, हाई कोर्ट लड़ी जा रही है, सड़क लड़ी गई, लेकिन अजे तक सानू इंसाफ नहीं मिले। 12 कमिशन बन गए। दूजी गल है कि साडे एक रैड कार्ड बनाए गए सन पंजाब के जिहड़े 1984 के पीड़ित परिवार दिल्ली तो हिंदुस्तान के वख-वख सूबे तो जड़ के पंजाब आ गए सन। ठीक है, वो एक शनाख्ती कार्ड बनाए गए सन। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਹੇਗੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ 22,000 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 2000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। 8/10 ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰੇੜੀ ਤੇ ਫੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨੇ 2 ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ फैमिली 2-2 रैड कार्ड बन गए। रैड कार्ड बनाए सरकार ने बनाए। किन्ने टोटल किन्ने रैड कार्ड? ये तकरीबन 27,000 परिवारों के सारे पंजाबी रैड कार्ड बने हुए हैं। ठीक है। इन्होंने पड़ताल शुरू की। जो पड़ताल शुरू की, पहला ने MLA का टेस्ट करता है, फिर MLA फिर वो SDM तस्दीक करता है, तहसीलदार उसकी पड़ताल करता है, फिर ADC पद्धर से कमेटियां बनिया हुई हैं। वो पड़ताल तो बाद रैड कार्ड DC वालों जारी किए जाते हैं। ठीक है। ये रैड कार्ड 2010 में बने ने, 2001 में 1986 बने सन रैड कार्ड। उस वक्त सरकार ने कोई बेनीफिट नहीं सी देना। 2-2 लाख की ग्रांट जी भारत सरकार ने सानू दी, हाँ दी। उस तो बाद कुछ लोगों को थोड़े 10% लोगों को बूथ भी मिले होंगे, कुछ मकान भी मिले होंगे। वो पड़ताल चल रही सी। पहला एफिडेविट अकाली बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट दिते कि जिहड़े रैड कार्ड ने दुरुस्त ते बिल्कुल ठीक बने हुए ने, सरकार की पॉलिसी मुताबिक बने ने। एक एफिडेविट किहने दिता सी? एक FCR साहब ने दिता सी, एक दिता सी पटियाला डिवीजन कमिश्नर साहब ने, एक DC लुधियाना ने। ठीक है। तो एफिडेविट दिते। इन्होंने जी पड़ताल शुरू की ने, कहते हैं पंजाब में बंदा लगातार रहा रहे 34 साल, मतलब अज तक रहा होया। देखो जी, अगर ये 70% लोग किराए वाले ने, जिन्होंने कोई मकान किराए देने, कोई मकान साल में चेंज कर देंगे, कोई 2 साल में बदल जाता। कोई अगर कारोबार चला, वो जलंधर चला गया, कोई अमृतसर चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई UP चला गया। और राइट विक्टम तो है ना, वो लॉस तो होया ना, वो परिवार जानी नुकसान तो होया ना, वो कारोबार तबाह होया ना। इन्होंने आंदिया की किया सरकार ने कि असी एजीटेशन करने
जिन्होंने कतलेआम करवाया सज्जन कुमार के खिलाफ, जगदीश चटलर के खिलाफ, दिल्ली तक असी एजिटेशन अज तक 34 साल हो सानू एजिटेशन करते हैं। ये मैं समझ राहुल गांधी के इशारे से पंजाब सरकार उन्होंने निर्देश दिते हैं कि ਜਿਹੜੇ भी इतने पीड़ित परिवार हज़ारों परिवार पंजाब रह रहे हैं इन्हों सानू टारगेट करने वास्ते इन्होंने मुहिम शुरू की है। साढ़े 135 लाल कार्ड सरकार ने कोई तरक तो दिता होना ना, सरकार कहती है कि जेकर तुसी सहूलतावां पंजाब सरकार तो लेना चाहते हो तो तुसी पंजाब च रहने होने चाहिए हो। हाँ जी, पंजाब तो बाहर रहते हो तो पंजाब सरकार नहीं, पंजाब में रह रहे हैं, असं पंजाब की गल कर रहे हैं। ये जेडे 135 रैड कार्ड इन्होंने कैंसल किए हैं, 138 किए हैं, ये नोटिस पे ने मेरे को नोटिस जेडे ने आ देखो 135 है ना, ये सारे पंजाब कला कला बंदा पेश होया डीसी दफ्तर हो जाए वो है पेश, एक कमिश्नर साहब के पेश होया, इन्होंने सारे कागज जेडे कार्ड रद्द किए जा रहे हैं या किए गए हैं उन्हों का की तर्क दिता गया? सरकार की पॉलिसी है ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, 11/12/85 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 10-10 12-12 ਵਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਥਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, रैड कार्ड की सब तो पहले तो साड़ी ये पहचान हैगी भई असीं पिछों उजड़ के आए हैं, सब तो पहली गल हैगी आ। उस तो बाद भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ 2000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ 2% ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਡ बढ़ाए ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ बढ़ा ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-10 ਵਾਰ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਆ ਭਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਲਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਈ ਚਲੋ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ। ਭਈ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹਾਲੀ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ, 3 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਕੀ 2 ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ इन लोगों ने दिल्ली के अंदर भुगती है, हिंदुस्तान के अंदर उस समय कतलेआम होया है,
ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2013 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2013 ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੇਸ 525 ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 400 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ 57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ 2017-18 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੁਕੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੁਕੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 22,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5 ਕੁ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਹਲੇ ਔਰ ਟੋਟਲ 150-57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਮਕਾਨ ਵਕੈਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 157 ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ 157 ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ DC ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਤਫਾਕਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਜੇ 157 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਲੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਤਫਾਕ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 11/12/85 ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਆਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਖੀਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 2 ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, 2 ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ RTA ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 2 ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਧ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਬੂਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ FCR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, DC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ, DC ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਸ 2013 ਚ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2013 ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਤਾ। क्या बीजेपी हुण मनु दसेगी कि काबलियत क्या सिखा च इन्नी काबलियत नहीं कि बीजेपी वाले हुण सरकार चला रहे हैं, पहले वो चला के गए हैं। कुछ हो गया चौरासी में जो इतना कुछ हो गया मैं भैन जी मित्तल साहब की गल दा जवाब दे रहा, कहते सिखा प्रति नफरत नहीं मैं वही गल कह रहा कि कतलेआम दी भरपाई ਅਸੀਂ प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं कर सकते मैं इन्हां दी गल दा जवाब दिता है, कहते नफरत प्रधानमंत्री ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਈਏ ਭਰਪਾਈ ਹੋਗੀ। देखो ਤੁਸੀਂ क्या कह सकते, पंजों ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਘੱਟੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। जो कतलेआम होया मैं कह रहा वो सारी जिंदगी ਆਪਾਂ उस चीज दोखी रहांगे जो गलती किसी तो भी हुई है। नहीं किसी तो नहीं, वो तो पता ही है किस तो हुई है। देखो ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, राहुल गांधी जी ने मंगी, सोनिया गांधी जी ने मंगी, नहीं जी नहीं, राहुल गांधी जी ने मंगी जी, सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल सोनिया गांधी ने नहीं मंगी। आज दिन तक राहुल गांधी ने नहीं मंगी, सोनिया गांधी ने नहीं मंगी। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ, FCR ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਹਲੇ ਕੀ ਆ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਈ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਜਾਫਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ 1 ਕਮਰਾ 2 ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇਖੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਏ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜੋ ਤਾਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ 150 ਮਕਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ, ਅਗਰ ਧਮਕੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਠਾਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜੀ ਆਂਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਕਬਜ਼ੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ। ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁਰਾਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਫਿਲਟਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CM ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਲੜਾ ਵਰਕਰ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛਵੀ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਗੱਲ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਜ ਬਾਅਦ ਚ ਉਡੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੇ ਕੇ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵਣ ਜੇ 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਆਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ 35 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਪਈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੀ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ? 5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਆਏ ਹੋ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੈੱਕ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕ ਜੀ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ 35 ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ 70 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤੀ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਗਏ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ 35 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ FCR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਹਫਤਾ ਡੀਕਿਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਰਖਾਈ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਲੇਮਾਸ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਦਵਾ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 35 ਬੰਦੇ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬ ਇਹ 70 ਲੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ FCR ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਾਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਪੱਲਿਓਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਏ ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ? ਉਹ ਹਜੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਚੈੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਅਮਾਉਂਟ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਠੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। 1984 ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, बेटी है सरदार के देश के गद्दार ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 157 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਫਾਈਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦੇਵਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 2013-2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ 157। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2013 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।